जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 पिलाने यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अणाई एवं जो मानकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी किसी भी डरवा ना केवल आपण को पढ़ार अच्छी पिलाने जेहेतु पिलाने आपणकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी से पिलाने आपण को डेली प्रिपरेशन करार अच्छी एवं रिविजन करार अच्छी देन जाकि पिलाने आपण मैंने भल स्कोर करें एवं यही चैनल पिलाने पूरा इजी मात्र बुझा जाए जहाँकि आपण मैंने आहरी निज भाषा भल भाव एग्जाम लेखिपारे पिलाने से यही चैनल जो मैंने आसुँच शेष में सब्सक्राइब करूँ और ता सहित आपण मान फ्रेंड्स को शेयर करूँ पूरा निज भाषा पिलाने एग्जाम लिखे देन जाकि आपणकर स्कोर जाची बा मार्क जाची से मार्क भल आसीबो। देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस द व्यूज ऑफ ग्रामसी अबाउट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी संबंध रे ग्रामसी को चिंताधारा अवतारणा करो बा बुद्धिजीवी हिसाब रे जेथिले ग्रामसी तांके केउ परी मत देछंती बा केउ परी वर्णना करछंती बोली कह जाउछि। देखिबा तांको चिंताधारा कौन थिला पिलाने तांको मत अनुसार बुद्धिजीवी किए देखंतु पिलाने कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु एठारे संपूर्ण मात्रा पॉजिटिव अछि कारण यह कि पिलाने जे थिले ग्रामसी से ग्रामसी पिलाने दार्शनिक ग्रामसी पिलाने दार्शनिक तांके जो लोक मान की समाज रे रहुचंती समाज रे बसवास करुचंती समस्ते होउचंती बुद्धिजीवी कारण पिलाने समस्त पाखरे बुद्धि अच्छी समस्त पाखरे निज सामर्थ्य रही थाए से अनुसार समस्ते निज निज सामर्थ्य अनुसार कार्य करि समस्त समस्त पाखरे बुद्धि रही था बोली कह समस्त को जीतले ग्रामसी तांके पिलाने समस्त को बुद्धिजीवी बोली कही थिले। देखिबा इटाली प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक आंटोनियो ग्रामसी विश्व राजनीतिक चिंताधारा एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करछंती जेथिले ग्रामसी तांके इटाली देशर प्रसिद्ध गोटे मार्क्सवादी जेमिति कि कार्ल मार्क्स जेमिति कार्ल मार्क्स सपोर्ट पिलाने आंके भी थिले जेथिले ग्रामसी मीन्स एटार बुझंतु जो मान की समाज रे अधिकार पाई पारु नांती एटार बुझंतु कृषक हो बा श्रमिक हो बा आदिवासी हो बा जो माने मजदूर हो बा श्रमिक हो कृषक एक्सेट्रा पिलाने जो माने कि समाज रे तळु आछंती सेही मानकर भी अधिकार अछि बोली जेथिले ग्रामसी हेजेमनी कहिथिले बा हेगेमनी मीन्स आधिपत्य से मानकर अधिकार जदि अधिकार अछि बोली कह जाउछि पिलाने तांके कहिथिले अधिकार बोली जदि तांके निज सामर्थ्य अनुसार कार्य करिवे बा पढ़िबे ताहले तांके गुटे जगार रही पारे जमीती कि आईएएस हो बा जेकोसी कार्य बा जॉब करि पारे पिलाने निजर अधिकार अनुसार एवं से अधिकार को समस्ते जानी पारे पिलाने। देखंतु देखिबा जेथिले ग्रामसी तांगे हेउचंती इटाली देशर गोटे मार्क्सवादी चिंतक विश्व राजनीतिक चिंताधारा बा वर्ल्ड रे जाकि राजनीतिक चिंताधारा अछि से चिंताधारा गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार अधिकार करिसंती बोली कह जाउची। से 20तम शताब्दी रे मार्क्सवाद को एक नूतन रूपे देइथिले मीन्स 20तम शताब्दी बेले पिलाने बा बेलरे बा समय रे मार्क्सवाद को जा मार्क्सवाद अच्छी से मार्क्सवाद को गोटे नुआ रूप देइथिले बोली कह जाउची। से रूप मीन्स कौन जहाँकि से श्रमिक माने जो मान की गोटे इंडस्ट्री काम करथांती बिजनेस करथांती जहाँकि समाज रही थांती से मानकर जदि भल भाव सम्मत अनुसार रहती ताहले भल भाव सब किछि विकास हो पारिबो। तांकरी प्रिजन नोटबुक पिलाने यह पचारिबो तांको बुक कौन कहले ग्रामसी प्रसिद्ध बुक होची प्रिजन नोटबुक से भितरे कौन कौन अच्छे कहले देखते पिलाने सबू जाक लेखा जाइए से भितरे लेखा जाइए जे शक्ति बा हेजेमनी बा अधिकार शक्ति अधिकार सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज बुद्धिजीवी भूमिका जहाँकि आम मैंने पढ़ुछे बुद्धिजीवी भूमिका का बा समाज रे
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶକ୍ତି କେବଳ ବଳପୂର୍ବକତା ବା କୋର୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ କୋର୍ସନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୋର୍ସନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? এটা ଲେଖାଯାଇଛି ବଳପୂର୍ବକତା। ୟେସ୍, ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା। କିଛି ବି ଜବରଦସ୍ତି ଦବା ପିଲାମାନେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବା ଦାଦାଗିରି ବା ବଳାତ୍କାର ବା ବଲ୍ ବା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବା ବଳାତ୍କାର ହଉ ବା ଜବରଦସ୍ତି ହଉ ବା ବଳପୂର୍ବକ ହଉ, ଏସବୁକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କୋର୍ସନ୍। এই দ্বারা ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି କେବଳ ବଳପୂର୍ବକ ମିନ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେହି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ରହିବ, ସେ ସହମତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସହମତି, ସମ୍ମତି, ମର୍ଜି, ସ୍ୱୀକୃତି, ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅନୁମତି, ଯାହାକି ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ଦ୍ୱାରା ବା ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ମତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଏହି ସମ୍ମତି ବା ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ଅନୁମତି, ସେ ଅନୁମତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ମିନିଂ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯେଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେହିମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନେ ବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପରିଭାଷା ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ, ଲେଖକ, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସରଳ ଭାଷା ପାଇଁ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଲେଖକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଯିଏକି ବିଜ୍ଞାନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ବା ପଣ୍ଡିତ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀମିତ ବା ଲିମିଟ୍ କରିଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ଇମାଜିନ୍ କରିଥାଉ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଲେଖକ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା କଳ୍ପନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ସବୁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯାହା ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକି ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୃଷକ ହଉ ବା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ହଉ ବା ବେପାରୀ ହଉ ବା এইসব ପିଲାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକ ତାଙ୍କେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି।
কারখানা শ্রমিক যাকে যদি পিলানে দেখুন এক্সাম্পল দেবি যদি যেকୌଣସି শ্রমিক যদি কারখানার শ্রম করে বা কার্য করে যদি সেই শ্রম বা সে কার্য ভুল হয়ে গেলে সে মালিক তাঁকু গাড়ি দিয়ে বা ভুল কার্য যদি কিছু ভাঙ্গিগলা তাহলে তাঁকর দরমা কাটি দিয়ে সেপাই সেই শ্রমিক মানে নিজের বুদ্ধি ইউজ করি সে কার্য করে থাকি এবং সেই কার্যকু ভাল ভাবে করে থাকি সেপাই সেমানে বি হয়ে গলে গোটে বুদ্ধিজীবী পিলানে টিকে বুঝন্তু অন্ডরস্টাডিং করন্তু পিলানে সেমানে হেলে বুদ্ধিজীবী সেমানে পাখরে বি বুদ্ধি অছি সেমানে বি কার্য করে পারুছন্তি ব্যাপারী যাকে মাইন্ড কু ইউজ করি বিজনেস করথায় সে মাইন্ড কু ইউজ করি বিজনেস করথায় সেটাই তাঁকে বি হয়ে বুদ্ধিজীবী বলে কুযাচ্ছে এইসব লোক বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিজীবী থাই বলে কুযাচ্ছে তেণু বুদ্ধিজীবী কেবল বিকাশর লোক নুহে তেণু পিলানে বুদ্ধিজীবী বা যা বুদ্ধি অছি পিলানে সে বুদ্ধিজীবী কেবল বিকাশর লোক নুহে বলে কুযায় বা এঠার বুঝন্তু বিকাশ মিন্স এঠার বুঝন্তু কাহাকু বুঝাଉଛି বিকাশ যাকি প্রথমে মু কহিলি শিক্ষক ডাক্তার ওকিল বা যে ব্যক্তি এজুকেটেড বুঝন্তু যে ব্যক্তি এজুকেটেড বুঝন্তু এঠারে তাহা নুহে বলি এঠার বুঝিবা বুদ্ধিজীবী কেবল বিকাশ দেখুন যে শিক্ষা পাইছি সে এজুকেটেড বা সে কিছু ডেভেলপ করছি তাহা গেলে বিকাশ তাহা লোক নুহে বলি কুযায় সেমানে দেখন্তু সেমানে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের সংগঠনকারী মধ্য সেমানে পিলানে সামাজিক যাকে সমাজ রয়েছে রাজনৈতিক জীবନରେ বা রাজনৈতিক জীবন যাকে দৈনন্দিন জীবনের পিলানে যাকে রাজনীতি ক্ষেত্র যাকে শাসন চালଥାଏ সেই সব জীবନରେ সংগঠনকারী মধ্য এটার গোটে ওয়ার্ড আসছে পিলানে বুঝিবা আম্ভে মানে টিকে সরল ভাষায় বুঝিবা ব্যবস্থা করিবা আবার ব্যবস্থা যে কি ব্যবস্থা করি থাকে সংগঠনকারী এটার বুঝন্তু যে কি ব্যবস্থা করଥାଏ বা যে কি সংগঠন করଥାଏ সেসব মধ্য দেখা পাই মিলুছি বা বুঝিবা এঠারে নেক্সট পারম্পরিক ও জীবন্ত বুদ্ধিজীবী দেখুন পারম্পরিক মিন্স কোণ পিলানে সমস্তে জানিথিবে যাহা পরম্পরা বা রীতিনীতি অনুসারে চালি আসিছি যাকি পরম্পরা রয়েছে কিছু রীতি থিব নীতি থিব শৈলী থিব কিছু নিয়ম থিব সে অনুসারে যাকি চলি আসুচন্তি তাহাকু পারম্পরিক কুহযাইଥାଏ ও জীবন বুদ্ধিজীবী যাকি জীবন্ত যাহা পাখରେ জীবন ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଖିବା ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସମାଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଦେଖାନ୍ତି ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବା ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତି ବା ସମାଜରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ବା ତାଙ୍କେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ହେଲା କି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଅଛି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠାରେ ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥା ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଆଧାରିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଆଧାରିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ବା ଜୀବନ ଆଧାରିତ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇ ସରଳ ଲୋକମାନେ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ବା ସିମ୍ପଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଡିପଲି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମିନ୍ସ ଜୀବନ ସାରା ନା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବର୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବର୍ଗ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନ ଦେଇ ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ବା ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରମିକରୁ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ
ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନେତୃତ୍ୱ, ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ପଜିଟିଭରେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା କି ଯେ ଯାହାକି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମସି ଦାର୍ଶନିକ, ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ମତ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଜେମନି ବା ଅଧିକାରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶ ଓ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମିନ୍ସ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ରହିବ, ତାହା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଦର୍ଶ ମିନ୍ସ ପ୍ରେମ ଓ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ସ୍ୱର ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ସ୍ୱର ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଶକ୍ତିର ସଂଗଠନକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ସେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବା ଏକଜୁଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଶାସକ ବର୍ଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସକ ହେଲେ ସେଇ ବର୍ଗ ଓ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାସକ ବର୍ଗ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ବା ଯିଏକି ସରକାର ଥାଏ, ଶାସକ ହିଁ ସରକାର, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଶାସକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଶାସକ ବର୍ଗ ବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଚାର ହେଇଥାଏ। ଧର୍ମ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି, ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମତି ବା କିଛି ମତ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଞ୍ଜୁରୀ ରହିଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କ ମତ ରହିବ, ସହମତି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ମତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମ୍ମତି ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରେ ବା ଏଇଭଳି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ମତି, ସେସବୁକୁ ସମ୍ମତି ବା ସହମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତି ହେଜେମନି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ହେଜେମନି ଓ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାର ଓ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଲୋକମାନେ। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶାସକ ବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମସି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶାସକ ବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଯାହାକି ଶାସକ ବର୍ଗ ଥାଏ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେହି ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗ, ସବଲ୍ଟନ କ୍ଲାସେସ୍, ଯାହାକି କିଛି ନିଚ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ, ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବଲ୍ଟନ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିନା ପ୍ରତି ପାଇଁ ବା ହେଜେମନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିନା ତା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆ ଧାରଣା, ନୂଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆ ଧାରଣା ଆଇବ, ତା ସହିତ ନୂଆ ସମାଜ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ସେଇ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ
କରିପାରିବେ ବା ଅଧିକାରକୁ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ରହିବା ଦରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତି ହେଜମନି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ହେଜମନି ବା ଅଧିକାର ଯାଉଛି ସେ ଅଧିକାର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସଂହାର। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କେବଳ ଜ୍ଞାନଦାତା କିମ୍ବା ଲେଖକ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଛି ଦାତା। ପୁରା ଇଜି ସମସ୍ତେ ତ ଏ ୱାର୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଜି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାତା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକି ଦାନ କରିଥାଏ ବା ଉଦାର କରିଥାଏ ବା ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦାତା। ଜ୍ଞାନଦାତା ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଲେଖକ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସମାଜର ସଂଗଠନକାରୀ ନେତୃତ୍ୱଦାତା। ସେମାନେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀ ଓ ନେତୃତ୍ୱଦାତା ଯାହାକି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ସେସବୁ ନେତୃତ୍ୱଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନେ ସେହି ବର୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ହିତକୁ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବର୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିତକୁ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି ବା ଉନ୍ନତିକୁ ବା ହିତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ହିତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଉନ୍ନତିକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶାସକ ବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ହେଜେମନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଶାସକ ବର୍ଗର ଯାହାକି ଶାସକ ଥାଏ ସେ ବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି, ଭଲ ସୁଧାର କରିଥାନ୍ତି ବା ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗର ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିଥାଏ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ଅଧୀନ ରହିଥାଏ ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ଗର ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆଗୁଆ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜରେ ଶକ୍ତିର ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିନା ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗ୍ରାମସି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜରେ ଶକ୍ତିର ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ବା ସମାଜରେ ଶକ୍ତିର ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସହମତି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ କେମିତି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2 ପିଲାମାନେ। এই ভিডিওକୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଯାହା ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଣାହେଉଛି। କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।